یہ بتانا یہ تھا کہ یہ پہلے شروع میں تو یہ ہاتھوں سے کام کیا جاتا، جالیوں سے مال صاف کر کے مطلوبہ سائز کی گریول ہم تیار کر کے بھیجتے تھے۔ آج پچھلے 5-10 سال سے ایک نیا مسئلہ اس کا نکل آیا ہے جو زرعی ادویات بنانے والی فیکٹری ہیں سر، جو گریول کا استعمال ہے، اس سے کھادیں بنتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں اعتزاز منڈی والا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اعتزاز منڈی والا۔ دوستو، آج میں آپ کو گریول جو ہے اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو کہاں سے ملے گی اور کیسے بنتی ہے۔ یہ فل ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو فارمیشن فل مل سکے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکے۔ گریول جو ہے یہ روزمرہ استعمال ہونے والی چیز ہے زندگی میں۔ جو لوگ کھادے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، مطلب جن کا زراعت کا کام ہے، ان کے لیے یہ بہت ضروری ویڈیو ہے۔ ویڈیو کو فل دیکھیں۔ آئیے آپ کو گریول کے بارے میں فل انفارمیشن دیتے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے ٹھیک حاجی صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد افسر ہے، کمپنی کا نام نور محمد اینڈ سنس گریول سپلائی۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ ہاں، یہ پہلے میرے والد صاحب یہ کام کرتے 1960 میں انہوں نے شروع کیا تھا، پھر 80 کی دہائی میں مجھے منتقل ہو گیا اور اب اس کام میں میرے بیٹے آ گئے ہیں، یعنی تیسری نسل سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ گریول ایک پروجیکٹ ہے، نیچرل زمین جو گریول کا مقصد یہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پتھر عام طور سے بھی خود بھی بڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جی اٹک گریول ہے، اٹک گریول والے مشہور ہے۔ اٹک گریول نیچرل ہے، یعنی یہ بڑھائی نہیں جانی بلکہ یہ زمین بالکل قدرتی نکلتی۔ صحیح ہے۔ اس مٹی بھی شامل ہوتی، ریت شامل ہوتی اور بڑے پتھر بھی ہوتے۔ صحیح ہے۔ جس طرح سکرین کر کے اسی مطلوبہ سائز تیار کرنے۔ صحیح ہے۔ پہلے تو یہ گریول جی ہوتی سی یہ بہت مختلف سائزوں میں ہوتی سی، لیکن آج کل چونکہ ایک عام طریقہ روایتی طریقہ ایک چند ایک سائز آج کل دستیاب ہے۔ اس طرح کہ اس میں بنیادی کام جڑا گریول دا یہ پانی فلٹریشن استعمال ہوتی، جی ٹیوب ویل لگتے ہیں بڑے ٹیوب ویل ہیوی، اس پانی فلٹر کر کے صاف پانی کر کے باہر آتا ہے، کیونکہ یہ بڑی مشینری ہیوی مشینری ہوتی وہ پانی جس ویلے موٹر چلتی ہیں تو مٹی نو نہ کھینچ لینی، یہ مٹی نو روک لینی اور پانی بالکل صاف حالت ہے باہر آتا ہے۔ دیکھیں جی، اگر یہ گریول ٹیوب ویل اور موٹروں وغیرہ کا جو پانی ہے، بورنگ ہے، اس میں نہ ڈالا جائے تو کافی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان اگر مٹی والا پانی پیے گا تو اس کو طرح طرح کی بیماری لگے گی، جس کے لیے بہت ہی ضروری ہے گریول استعمال کرنا اس بورنگ میں۔ میں وضاحت کر دوں، اس میں یہ جو بڑے ٹیوب ویل ہوتے ہیں نا، گھروں میں تو چھوٹے لگتے ہیں 4 انچ والے یا 6 انچ والے، صحیح ہے، اس میں بھی اگر صحیح پراپر طریقے سے لگائیں تو پھر گریول ڈلتی ہے۔ صحیح ہے، لیکن لوگ یہاں کپڑے باندھ کے یا اسی طرح کوئی جالی وغیرہ باندھ کے آج کل لوگ گھروں میں سستا کام کرتے ہیں، اسی طرح بنا لیتے ہیں، جو کہ نقصان دہ ہے۔ ہاں، نقصان یہ ہے کہ اس میں زیادہ لانگ ٹائم اس کی ٹیوب ویل کی زندگی نہیں ہوتی، لیکن جو بڑے ٹیوب ویل ہوتے ہیں 8 انچ کے 12 انچ کے 1.5 فٹ 2 فٹ کے، وہاں تو اتنی ہیوی مشینری ہوتی ہے کہ وہاں صاف کا مسئلہ تو الگ ہے، وہ عملاً وہ مٹی کو کھینچ لیتا ہے جس کی وجہ سے ٹیوب ویل فیل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ یعنی ٹیوب ویل کی لائف جو ہے، یہ گریول جو ہے لائف ہے ٹائپ، ایک تو پانی صاف کرنا ہے، دوسرا یہ بند نہیں ہونے دیتی، یعنی مٹی کو روک لیتی ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ ہاں، تو یہ تقریباً ایک لانگ ٹائم سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے میرے والد صاحب یہ کام کرتے تھے 1960 سے، بلکہ اٹک میں شروع انہوں نے کیا تھا۔ اٹک میں سب سے پہلے جو گریول کا کام شروع کیا تھا ان لوگوں نے کیا تھا۔ یہ پہلے شروع میں تو یہ ہاتھوں سے کام کیا جاتا، جالیوں سے مال صاف کر کے مطلوبہ سائز کی گریول ہم تیار کر کے بھیجتے تھے۔ یہ چونکہ پاکستان کے زیادہ تر ایسے تمام صوبوں میں، چاروں صوبوں میں یہ جاتی تھی، بلکہ جی بی تک دی گئی ہے، لیکن ابھی وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے وہاں مقامی طور پر اپنی چیزیں ڈھونڈ لی ہیں، اور چونکہ ادھر سے تو بہت مہنگی پڑتی ہے، صحیح ہے۔ لیکن پنجاب میں جہاں کاشتکاری کے لیے یا فصلوں کے لیے ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں، ہیوی ٹیوب ویل، وہاں اس کی ضرورت آج بھی ہے۔ اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ اٹک کی گریول جو ہے یہ نیچرل ہے۔ گریول بنیادی یہ راؤنڈ ایبل ہوتی ہے۔ راؤنڈ ایبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر سائز کا دانہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ باریک دانے اگر اس میں نہ ہو تو یہ پھر ریت کو نہیں روک سکتی، کیونکہ یہ خاص سائز سے خاص سائز تک، مطلب خاص حد تک موٹی ہوتی ہے
तकरीबन 1/3 इंच तक सही होते है, हैं, सही है, और फिर बारीक काफी बारीक तक होते हैं हर साइज। सही है, सही है, और ये जिस साइज में भी अगर किसी को जरूरत हो तो ये हम फिर उस तरह तैयार करते हैं, लेकिन सही। हर आम में आजकल ये 2-3 साइजों में ही चल रही है। सही है। कौन कौन से साइज में? मतलब ज्यादातर आजकल जो कि पहले तो सरकारी तौर पर ये जिस वक्त ट्यूबवेल लगते थे उस वक्त तो वो सारा ग्रेवल के जो स्पेसिफिकेशन थी वो देते थे कि फलां नंबर इतने परसेंट हो, फलां नंबर इतने परसेंट हो। सही है, सही लेकिन है, आजकल ये चीज नहीं देखी जाती, आजकल प्राइवेट हो गए हैं बस, तो अर्फ आम में 3/8 सही है। उसको बोलते हैं। आप किस साइज की ग्रेवल बनाते हैं? ज्यादातर तो नहीं, हम हर किस्म की बना सकते हैं। आज सही भी है, अगर कोई डिमांड ऐसी आ जाए जिसमें कोई खास साइज वो डिमांड करें तो फिर जालियां चेंजिंग करनी पड़ती हैं। सही है, ग्रेवल तो आजकल आम ग्रेवल जो है ये तो तकरीबन आजकल काफी लोग बना रहे हैं। सही है, लेकिन अगर किसी आदमी को कुछ स्पेशल ग्रेवल जो होती है ना, मसलन बहुत बारीक साइज में, सही है, जिस तरह मिसाल के तौर पे आप सूजी का दाना है, तो सही है, बहुत सारे महकमे इस तरह की डिमांड करते हैं कि ये इससे मोटा दाना भी ना हो, इससे छोटा भी ना हो, मसलन 0.4 से 0.6 मिलीमीटर की सही है, दरमान होनी चाहिए, सही है, या इस तरह 0.2 से 0.1 मिलीमीटर, सही है, मतलब इस पॉइंट 4.6 इस तरह। सही है, सही है, तो ये जितनी भी बारीक हो इसके लिए हम अटक में हम समझते हैं, खुद अपनी तरफ से समझते हैं कि हमसे भेज देते हैं। सही है, सही है, हाँ, तो खाद फैक्ट्रियों में एल वगैरह इस्तेमाल होते हैं या तेजाब वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उनमें भी टाइम गुजरने के साथ उसमें कचरा शामिल हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए बहुत फाइन सैंड जो इस्तेमाल की जाती है, जो काफी महंगी बनती है, लेकिन वो सिवाय हमारे और कोई आदमी भी अटक में नहीं बनाता। सही है, उसमें बहुत बारीक साइज ऐसे भी होते हैं जो जिनकी कास्ट लाखों रुपए में भी आती है, सही है, मतलब बाद ऐसे साइज भी हैं। सही है, हाँ, तो इसका एक ग्रेवल का और फायदा ये है कि ये इसमें किसी भी कीमियाई हालत में ये खराब नहीं होती है। सही है, जमीन के अंदर मुख्तलिफ तेजाब होते हैं, निमकियात होते हैं, सही है, सही है, लेकिन ये बजरी लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होती। सही है, सही है। देखिए जी, हाँ, अगर आपने अपने ट्यूबवेल को कामयाब बनाना है तो आपको ग्रेवल की जरूरत पड़ेगी। ये एक ऐसी फैक्ट्री अटक में मौजूद जहाँ पे आपको जोन सा जोन सा साइज ग्रेवल का चाहिए वो मिलेगा, जोन सी क्वालिटी की चाहिए वो मिलेगी, स्पेशल ऑर्डर पे भी बनाई जाती है। इसका नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, आप इनसे जरूर रब्ता कर सकते हैं अपने तौर पर कि जो ग्रेवल है उससे अच्छा फायदा हासिल कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि इसका प्रोसीजर स्टार्ट किस तरह होता है? ये पहले तो आम जमीनों में खास जमीनें हैं जहाँ ये ग्रेवल पाई जाती है। सही है, ये जमीन में तकरीबन 20-25 फुट तक होती है, कैसी कुछ ऐसी जगह में जहाँ 50 फुट तक होती है। सही है, लेकिन ये हमारे अटक में ये जिधर आप बैठे हैं सलार चौक, ये जो वादी नजर आ रही है, यहाँ से पहले सब ग्रेवल निकलती रही है। सही है, सही ये है, ये इतने गड़े बढ़ गए हैं ना, इतनी सही है। अभी जगह नहीं खत्म है। होगी यहाँ से? अभी यहाँ से खत्म हो गई है, लेकिन ये गाजी बरोडा जो जहाँ नहर अभी बनी है, प्रोजेक्ट लगा है, सही है, सही तो है, वो सारा एरिया में ये ग्रेवल है ना। सही है। वो आपने खरीदा हुआ? नहीं, हमने नहीं खरीदा, हमें अपनी मतलूबा वो आजकल तो बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं ना। सही है, सही है, लेकिन जिस जिधर से कोई किससे बात हो जाए जमीन वालों से, सही है, सही तो है, वो जमीन वालों को पेमेंट करके तो वहां से खाम ग्रेवल लाते हैं। सही है, सही खाम है, ग्रेवल ये आपने देखी है, जी जी, इसमें मिट्टी भी शामिल होती है, पत्थर भी सही शामिल है, होते हैं, तो फिर जो स्क्रीन किए जाते हैं, पहले तो ये आम लेबर के जरिए किए जाते थे सही है, हाथों से, लेकिन उसमें तो 100 मजदूर, 200 मजदूर हमें अरेंज करना पड़ता था, लेकिन ये सही है। अभी ये मशीनरी आ गई है। कि पहले यहाँ जो आसपास हमारा इलाका है यहाँ पे ग्रेवल निकलती थी, लेकिन अब ग्रेवल कम हो गया है, यहाँ से नहीं निकल रही, लेकिन मैं एक और इलाका ढूंढा है जहाँ से ये ग्रेवल हासिल कर कर उसको सफाई कर कर बेचने का काम कर रहे हैं। और बता रहे हैं कि जब हमने काम स्टार्ट किया था तब हम मजदूर लगाते थे, 100 150 मजदूर लगता था, और आपको पता है तब भी एक अच्छा सफाई से काम नहीं होता था और टाइम भी काफी ज्यादा लगता था। अभी इन्होंने मशीनें लगा ली है, जदीद दौर है, मशीनरी दौर है, जहाँ पे 100 बंदों से काम लिया जाता था ग्रेवल को तैयार करने का, वहां अभी 4 से 5 बंदे आसानी से काम कर रहे हैं, ग्रेवल भी ज्यादा तैयार की जा रही है। अच्छा अंकल जी, मुझे ये बताएं कि इसको सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो किस तरह गुजारा जाता है? पहले कौन सी मशीन में आती है, फिर कौन सी में आती है? इसमें सबसे पहले तो जिसमें ओवर साइज माल होता है ना, पहले तो हम उससे अलग कर लेते हैं। सही है, फिर उसके बाद जो आजकल आम फिल्ट्रेशन प्लांट की चल रही है उसमें, यानी उससे ऊपर तो हम पहले ही अलग कर लेते हैं। सही है, फिर दूसरे नंबर पे उसको जाली लग के बारीक, तो वो बारीक उसमें मिट्टी वगैरह या सही जो है, सही बारीक है, साइज का होता है वो निकाल लेते हैं, सही है, तो वो अमूमन तौर पे ट्यूबवेलों के लिए इस्तेमाल होती है। सही है, सही है, लेकिन जो नीचे मिट्टी निकलती है ना बारीक साइज से, उसको फिर बारीक जालियां लगा के एक और माल तैयार हो रहा है,
सही है। आज पिछले 5-10 साल से एक नया मसरफ इसका निकला है, जो जरिए अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। अच्छा, अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री भी हाँ, आपसे आज लेती है? आज आजकल बिल्कुल वो उनका बहुत बड़ी सतह पर काम है, बल्कि बहुत ज्यादा है। सही है, सही यानी है। आम ट्यूब वालों की जो डिमांड थी उनसे भी इनका काम ज्यादा हो गया। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्योंकि बड़े पैमाने पर जमीनें आबाद की जा रही हैं, सही है, तो सही है। वहाँ जो कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं वो ये पत्तों के बुनियादी तौर पे एक पत्थर होता है, तो बारीक साइज में वो उसके ऊपर वो जहर चढ़ाते हैं ना। सही है, सही है। हाँ, तो वो फसलों में जिस वक्त पानी लगता है तो वो जहर तो उतर जाती है और बकाया जमीन इसकी वजह से खराब नहीं होती, ये सही है। आम मिक्स हो जाती है जमीन में। देखिए जी, ग्रेवल के जो इस्तेमाल है वो लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन मैं हूं ना, आपको बताऊंगा ना ग्रेवल के इस्तेमाल। एक ये ट्यूबवेल और मोटर वगैरह में इस्तेमाल होती है, जो बोरिंग है बड़े बड़े, और दूसरा ये खादे और अद्वियात में इस्तेमाल होती है। तो ये अद्वियात में क्योंकि इसका सिर्फ ये है कि पानी से जहर उतर जाती है, सही है। लेकिन इस पत्थर पे चढ़ाने का उसका मकसद ये होता है ना, ये जो इसको गीटा बोलते हैं, इसको खास जाहिर है। जी जी। मतलब जिस तरह बाजरे का दाना है इसके बराबर बिल्कुल ये देख बिल्कुल। रहे हैं जो आप। जी जी। तो ये इसका एक फायदा ये होता है कि जो चरिंद परिंद होते हैं वो जो कि वो जिस वक्त छिड़काते हैं ना फसलों में, अच्छा तो अच्छा। वो उस पर मुंह नहीं मारते क्योंकि पत्थर होता है, अच्छा अच्छा नहीं तो अच्छा। वो मर जाए सारे। सही है, सही है। बहुत ज्यादा फायदा है इसका तो, ग्रेवल हाँ, तो का। ग्रेवल जो कि पत्थर की वजह से फिर वो इसको नहीं छेड़ते, सही फिर है, पानी लगने के बाद वो जमीन में मिक्स हो जाती है, सही है, तो वहाँ कीड़े वगैरह जो है वो सही है, सही जो है। फसलों को नुकसान पहुंचाते अगर जो ग्रेवल का इस्तेमाल है, इससे खादें बनती हैं और इससे अद्वियात बनती है, और आपकी जो फसल है काफी ज्यादा अच्छी होती है, और आपकी फसल अच्छी होगी तो आपको हैं। प्रॉफिट भी हाँ, ज्यादा ये मैं होगा। वजाहत कर दूं है कि ये स्प्रे में ये इस्तेमाल नहीं होती, ये जिसमें जो दाना बनाया जाता है ना, जिस तरह खाद के दाना होता है, उस तरह की जो अद्वियात होती हैं जो फसलों पर हाथ से छिड़काते हैं, सही है, सही है, तो उस पे ये जड़ी होती है। सही है। देखिए जी, जो खाद होती है, जैसे कि साल के तौर पर ये यूरिया में इस्तेमाल होती है, जो कि आप अपनी फसलों पर छिड़काते हैं, ताकि वहां पे कोई परिंदा या कोई जो है कीड़ा मकोड़ा उस पर अटैक कर फसल को नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है ग्रेवल। अच्छा अजीज साहब, मुझे ये बताएं कि टोटल कितनी मशीनें हैं जहाँ से ये पास होकर ग्रेवल बनती है? देखिए, हमने तो 3-4 किस्म की लगाई हैं, लेकिन जिस वक्त बहुत साइज ऐसे आते हैं ना, हमारे पास डिमांड आती है, मशीनरी जो लगी है ये नहीं वो पूरे कर सकती, फिर उसके अच्छा, लिए अलहदा बनानी पड़ती है। जो बिल्कुल। गाहक की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करते हैं? हाँ बिल्कुल। ये बताएं कि आपका जे माल है ग्रेवल का, ये आप कहाँ कहाँ सप्लाई करते ये हैं? तकरीबन पहले तो ये पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता था, सही पूरे है। पाकिस्तान, बलूचिस्तान में, सिंध में, कराची तक। कराची में कम हुआ है, लेकिन सिंध के और जो इलाके हैं ना, दही इलाके जो हैं और शहर हैं, पंजाब सारे में, सूबा सरहद में, सही है, आजाद कश्मीर में, मतलब ये सारी जगह। लेकिन अभी जो कि मुख्तलिफ जगहों में लोगों ने और इसकी मिलती जुलती चीजें दरामद कर ली हैं, सही है, तो लोगों ने इधर से जो कि मंगानी काफी महंगी पड़ती है, तो फिर सही है, लोगों ने वो और भी हाल निकाली है, लेकिन सही है, जितनी अच्छी क्वालिटी इसकी है इतनी किसी की भी नहीं है। सही है। देखिए, जो लोग खर्चा कर रहे हैं अपने ट्यूबवेल पे या अपने जो उनका फार्म है उस पे खर्चा कर रहे हैं, अपने एग्रीकल्चर की फसल पर खर्चा कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि जो अच्छी चीज है ग्रेवल की, अच्छी चीज चूज करें ताकि आपको मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो। ये कि आपको अटक की ग्रेवल से फायदा मिलेगा, वो आपको आम जो ग्रेवल है मिलती है उससे फायदा नहीं मिलने वाला। इसमें ये है कि आजकल अटक के इर्द गिर्द कुछ इलाकों में, लालमपुर खासकर अठिया का एरिया जो है जहाँ से पहले रेत निकलती थी, सही है, वहां भी नीचे ग्रेवल आजकल थोड़ी मिकदार में लेकिन दस्तियाब है। सही है, लेकिन उसमें नुक्स ये है कि वहाँ उसमें कैल्शियम का पत्थर पाया जाता है, सही है, सही है, वो जो पानी में कुछ अर्से बाद वो खत्म हो जाता है गल के। सही है, सही है, तो फिर लोग जो लाख रुपए खर्चा करते हैं ट्यूबवेल पे, वो उनका ट्यूबवेल साल 2 साल 4 साल बाद तो सही है। मतलब उसमें खराबी आ जाती है वो। अच्छा, आपकी जो ग्रेवल है ये लोग लेके गए हैं, किसी ने कभी कंप्लेन की है? नहीं, कंप्लेन ये हो सकती है कि बात दफा ऐसा होता है कि जिस तरह सावन का महीना है तो सही है, ये सही है, सफाई अच्छी नहीं हो रही होती, सही है, सही ज्यादा है, से ज्यादा सफाई की शिकायत आती है, लेकिन वो सही है, जिस वक्त कंप्रेसर चलाते हैं ट्यूबवेल साफ करने की, तो वो अगर उसमें थोड़ा खर्चा उनका ज्यादा आ जाता है, लेकिन वो बुनियादी तौर पर खुद ही साफ होती है। इसकी सफाई होती है ना, बाकी तो ये नेचुरल है ना, सही है, हमने तो नेचुरल है, सिर्फ सफाई करानी है सही है, और मतलब साइज की तैयार करनी है। सही है, ये सिर्फ कुछ माह ऐसे आते हैं जैसे बारिशों के सीजन शुरू हो जाते हैं ना, सही है, सही है, तो वहाँ उस टाइम पे क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है, लेकिन माल इधर से तैयार नहीं हो रहा होता है, सही है, क्योंकि सही है। यहाँ इसमें मिट्टी होती है, इसमें एक बारिश पड़ जाए तो पूरा हफ्ता काम नहीं चल सकता। अच्छा, हाँ, 10 दिन। तो फिर वो लोगों की डिमांड के मुताबिक बाद लोग कहते हैं कि यार हर सूरत में हमें भेजें, सही है, सही है, तो फिर उसका म्यार उस वक्त गिर जाता है।
صحیح ہے. ہاں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو اس وقت جو آپ کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں کتنے قسم کی گریول بنا رہے یہ ہیں؟ ویسے ہم نے دیکھے نا اس میں 4 قسم کی نکل رہی ہے نا. صحیح ہے. 1 2 3 4. ہاں یہاں 4 ہے. اس میں تو 2 تو اس کا لوکل استعمال ہو رہا ہے. جو پتھر وغیرہ جو ہیں اس میں اوور سائز یہ فرشوں میں استعمال بجری کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. صحیح ہے. کسی جگہ کو مضبوط کرنے کے لیے. صحیح ہے. تو یہ لوکل یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ملبہ نکل رہا ہوتا ہے وہ بھی لوگ بڑائی وغیرہ کے لیے لے کے جاتے ہیں. صحیح ہے. صحیح ہے. اور بعض صورتوں میں یہ جو ہے نا صاف حالت میں ہو تو چھتوں میں استعمال ہوتی ہے یا اس طرح, تو وہاں یہ بہت مفید ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. ہاں اس کی مضبوطی کیسی ہے؟ مضبوطی اس کی بہت زیادہ ہے. عام ریت کی نسبت اس کی زیادہ مضبوطی ہے, لیکن یہ پلستر کے لیے نہیں ہوتی. پلسٹر کے لیے استعمال نہیں ہوتی. یہ موٹی ہے, سائز زیادہ موٹا ہوتا ہے. صحیح ہے. چھت کے لیے استعمال ہوتی چھت ہے. کے لیے استعمال ہوتا صحیح ہے. اس کے بعد یہ جو آگے مشین ہے اس سے کیا نکل رہا ہے؟ ہے. پھر اس کے بعد ایک تو فلٹریشن کے لیے جو گریول, ابھی یہاں گریول 2 قسم کی نکل رہی ہے نا. صحیح ہے. ایک تو فلٹریشن کے لیے, دوسرا جو ہے یہ ذریعہ ادویات کے لیے جو صحیح ہے. فیکٹریوں کی ڈیمانڈ. یہ والی جو ہے یہ ذریعہ ادویات کے لیے, ہاں اور یہ جو دوسرے والی جو موٹی ہے تھوڑی موٹی یہ فلٹریشن کے لیے ہے. تو موٹے والی گریول نکل رہی ہے یہ فلٹریشن کے لیے, اور جو باریک نکل رہی ہے یہ ذریعہ ادویات کے لیے. بالکل صحیح ہے. اچھا عادی صاحب, اگر کسی بندے کو پاکستان میں کسی بندے کو گریول چاہیے آپ سے, تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتا ہے؟ اس طرح ہے کہ اس کے 2-3 پہلے تو لوگ اس طرح ہوتا ہے کہ خود ہی لوگ ادھر آتے تھے بڑے دور دور سے, صحیح ہے. پنجاب سے کراچی تک سندھ سے لوگ بھی ادھر آتے تھے بجلی لینے کے لیے نا. صحیح ہے. کیونکہ گورنمنٹ صرف یہی پاس کرتی تھی اٹک کی. صحیح ہے. صحیح ہے. لیکن ابھی چونکہ موبائل کا دور آیا تو پھر وہ چیزیں تو ختم ہو گئی. صحیح ہے. ابھی موبائل پہ تقریباً رابطہ ہوتا ہے. ہمارا نمبر آپ جا کے ان کو دے سکتے ہیں کسی کو. صحیح ہے. دیکھیں جی میں آپ کو نمبر بھی ان کا مینشن کر دیتا ہوں, آپ ان سے اپنے طور پر رابطہ کر سکتے ہیں. گریول پسند بھی آئیں گی, آپ آئیں چائے وغیرہ بھی ان سے پیے اور اپنی گریول بھی خریدیں, اور اپنے جو آپ کا بزنس ہے ٹیوب ویل لگاتے ہیں یا آپ کا ذریعہ ادویات کا بزنس ہے اس کو زیادہ پروفٹ کی طرف کھینچیں, اس میں اچھی گریول استعمال کر کے اچھا کام اس سے حاصل کریں اور اپنا اچھا منافع کمائیں. اچھا یہ جو پلانٹ ہے یہ کون سی جگہ پہ ہے جی؟ یہ سلار چوک اٹک بسال روڈ پر, سلار چوک نام ہے اس جگہ کا. صحیح ہے. سلار چوک گوگل میپ پہ آپ سرچ کر دیجئے گا, آپ کو مل جائے گا. سلار چوک اٹک سٹی بسال روڈ پہ آپ کو مل جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ استعمال ہوتی ہے فلٹر پلانٹ میں, اس کی کیا قیمت ہے؟ دیکھیں جی جو عام طور پہ استعمال یہ آج کل تیار ہو رہی ہے نا, یہ تقریباً اس کی قیمت 5,000 روپے سیکڑے تک ہوتی ہے. صحیح. 5,000 روپے سیکڑے تک. 5,000 روپے سیکڑے تک. لیکن اگر کوئی آدمی اس میں اسپیشل کوئی سائز بنوانا شروع کر دے پھر ٹرانسپورٹ نہیں شروع ہو جاتی. صحیح ہے. دیکھیں جی جیسے جیسی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی آپ کی ڈیمانڈ ساری پوری کی جائے گی. صرف اپنے سائز بتانے, آپ کو اس سائز کی گریول چاہیے, باقی کام ہے ان کے فیکٹری کا, یہ آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ آپ کو چیز ضرور ادا کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, کو جو گریول کے بارے میں نے انفارمیشن دی آپ کو سمجھ آ بھی گئی ہوگی, اور اس کے جو فوائد ہے اٹک کی گریول کے وہ بھی آپ کو پتہ لگ گئے ہوں گے, اور اس کی صفائی کس طرح ہوتی ہے وہ بھی آپ کو کلیئر ہوگی. اس طرح کی کاروباری اور انفارمیشن کی ویڈیو میں آپ کے لیے ضرور لاتا رہوں گا. اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.